what we discussed last class? Anyone? Anyone in the class? What we discussed last class? No, Anna? Okay, sorry. Last class we discussed about, from last two classes, we discussed about what concept? 6 basic steps to develop a project. Okay, now whenever if you want to develop any project, so there we need to aware about 6 different types of steps. Okay, what is the first one? What is the first one? Initiation phase, sir. Initiation. And what is the second one? Definition. Definition. Third one, Third designing. one, design. Okay, next. Development. Development. Implementation. Implementation. Follow-up. Maintenance. Follow-up maintenance. Yes, follow-up and maintenance. Okay. So, in phase number 1, what type of information we have? That is in initiation phase. So, we have idea regarding your project. That is whenever, if you want going to develop any type of project, so first of all, we need to aware about that project. Am I correct or not? Without awareness, we are not developing that project. That is, without knowing information, we are not supposed to develop that information. Okay, so that is the first one. And what is the second one? Second one is definition phase. So in definition phase, what type of information we have? So in definition phase, we have, that is, what type of project we are going to discuss, and what is the information in your project, or what type of requirements we have in our hand. So that kind of information we find out in the definition phase. That is second one. And what is the third one? What is the third one? Third one, Design phase. design phase. So in design phase, so there we find out information like how to develop a project, the meaning of how to develop a project in the sense. So what type of what we call diagrams, and the diagrams in the sense like already we discussed in the last class very briefly. That is what type of HTML, the different types of things there we require, and what type of UML diagrams there we use to develop a project. Okay, na? So like, and flowcharts information also. Okay, na? So that kind of information we find out in the phase number 3. Okay, and in fourth phase, what is the fourth phase? Yes, developing phase. Okay, in developing phase, so there we find out the like source code information. Okay, na? So and other informations. Okay, na? So that's one. And what is the fifth one? Fifth one is implementation. So in implementation phase, so whatever the information we developed, okay na? So the above what we call 4 steps. So edaithe from first one, that is initiation to development phase. So what are the different types of things we developed there? Okay na? There we test that information whether that provide what we call suitable output or not. Suitable output in the sense, already before starting the project, there we awareness about expected output. That is what is the outcome of your project. Okay, now that kind of information we know very well about that one. So in the first phase, we have that information. That is, we have idea regarding that project. So idea regarding that project in the sense, what type of information and what type of resources we need, and what type of output we expect from our project. So that kind of information will be aware about the person. Okay, na? So in the fifth phase, there we find out the
testing information, and in the last phase, maintenance. So maintenance in the sense completion of your project. So after completing the project, we are ready to give that information to the clients or end users, whatever it is. So that kind of information we discussed in the last class. Am I correct or not? Am I correct or not? Yes, sir. Yes. Yes. So yes, today we are going to discuss about one information. Today we are going to discuss about one information, that is how to write a research paper. Screen share అవ్వలేదు కదా. So today we are going to discuss about how to write a research paper. So how to write a research paper in the sense, wait 1 minute, screen is sharing. Okay, now okay, is it visible to all? Sharing screen is visible to all? Yes, sir. Yes. Okay, very good, Nana. I want responses. When I ask any question, immediately I expect some response from anyone. Okay, then only I can move to next concept. Okay, na. If you are idle, I am also idle. Okay, so today we are going to discuss about how to write a research paper. How to write a research paper is nothing but how to develop a project. సో ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ని మనం రాయడం అనేటువంటిది ఏంటంటే, మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో, ఏంటి మనకి ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది ఎలా డెవలప్ చేయాలో, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ what are the different types of steps we observed there in the how to develop a project. Some different types of steps also we find out, that is same steps also we find out in the how to research a particular paper. So whenever if you want write a research paper, already as a PG students, okay now we need to aware about how to write a research paper. సో మనకి ఏంటంటే ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ని ఎలా రాయాలనేటువంటిది ఫస్ట్ మనకు ఒక అవేర్నెస్ ఉండాలి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకు అసలు వాట్ ఈజ్ మెన్ బై రీసెర్చ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ వీ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద రీసెర్చ్. ఓకేనా, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ డిస్కస్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్లాస్. సో దాన్ని మనం వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో దాన్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి హౌ టు రైట్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్. ఓకేనా, ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ అనేటువంటిది మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో ఆ రీసెర్చ్ పేపర్ని రైట్ అంటే దాన్ని మనం పబ్లిష్ చేయాలి ఒక పర్టికులర్ జర్నల్లో అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్, అట్ వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ వీ నీడ్ టు అవేర్ టు write a research paper. So that kind of information today we are going to discuss. Okay now, so before that one I have one doubt. Anyone in the class, what is meant by research paper? What is meant by research paper and what is meant by publishing a paper in a journal? Anyone in the class? Anyone in the class? Why we write a research paper? Why we write a research paper? Anyone in the class? Nana చెప్పాలి. No అన్నా? హలో, సార్ మా వాయిస్ వినపడుతుందా నాది? వినపడుతుంది సార్. వినపడుతుంది సార్. మరి వినపడుతుంది కదా, మరి ఐడియల్ గా ఉంటారు, చెప్పండి పర్లేదు. అంటే మీకు తెలుసా లేదా వాట్ ఈస్ మెన్ బై రీసెర్చ్ పేపర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది? ఓకే, సో మరి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కదా. ఓకే, సో హియర్ whenever if you want write any research paper, so first of all we need to learn some things. So what type of things we need to learn in the sense,
The first one is you need to learn how to choose a topic. That is, if you want to publish a research paper, అంటే ఒక జనరల్ అమ్మ జనరల్స్ తెలుసా మీకు? కనీసం అదన్న ఐడియా ఉందా? జనరల్స్ అని ఉంటాయి కొన్ని. ఇప్పుడు నేను మీకు మినీ ప్రాజెక్ట్లో బేస్ పేపర్స్ చూడండి అని చెప్పానా? అదన్నా చూసారా? బేస్ పేపర్స్ అంటే ఏదైతే నువ్వు టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావో ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ గా అంతకుముందు ఆథర్స్ డెవలప్ చేసిన పేపర్స్ మీరు ఒకసారి నెట్ లో సెర్చ్ చేసుకున్నారా లేదా? కనీసం ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అవునమ్మా. సార్ చూసాను సార్. హలో చూసారా? ఓకే. ఏముంటాయి దానిలో పేపర్లో? ఆ పేపర్లో ఏమున్నాయి? ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి, టాపిక్ గురించి రిలేటెడ్గా అసలు అంటే వాళ్ళు చేసిన రీసెర్చ్ గురించి ఉంది సార్. అంటే ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేశారు, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అసలు ఎలా ఉంది దాని గురించి ఉంది సార్. Yes, very good. Okay, when we observe any base paper, so that base paper consists some information. That is first one, abstract. So దానిలో abstract ఉంటుంది. Okay, it will specifies or summarizes the overall information regarding that project or regarding that paper. సో ఇక్కడ మనం పేపర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి పేపర్ అని చెప్పేసి మనం అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ది ఎయిమ్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఎయిమ్ ఏంటి? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ what are the objectives of that paper. Okay na, that is what are the informations we observed there in the paper. Next, how to implement that is how to implement that paper, in the sense how by using different types of methods or by using different types of algorithms. That is what type of algorithms they use to develop that paper, or what type of mathematical calculations or tables or graphs. Okay na, by using that particular things, how to they develop that paper. So that kind of information we find out there in the paper. Next, then we find out, is there any future scope for the paper. Okay na, so what is the future scope of that paper. Okay na, అంటే ఆ పేపర్ ని మళ్ళీ మనం ఫ్యూచర్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా మనకి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది. అండ్ అట్ ది లాస్ట్ దేర్ వి ఫైండ్ అవుట్ ది ఆథర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ బిబ్లియోగ్రఫీ. సో ఆథర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అంటే బిబ్లియోగ్రఫీ, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. am I correct or not? Yes sir. Yes. So we find out this type of information when we observe any type of base paper. Can we find out same type of information when developing a particular project? Can we find out same type of informations when we develop a particular project? Anyone? మా చెప్పాలి, యాక్చువల్గా రీసెర్చ్ పేపర్ పబ్లికేషన్ అనేటువంటిది మీకు ఇంటర్నల్గా ఈ కాన్సెప్ట్ తెలుసు. ఓకేనా? నేను ఎందుకు ఇన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు రైజ్ చేస్తున్నానంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మీకు తెలుసు, ఎందుకంటే మీరు మినీ ప్రాజెక్ట్ చేసి ఉన్నారు. ఓకేనా? రేపు మేజర్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్తారు. మేజర్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళేసరికి మీరు రేపు పేపర్ పబ్లికేషన్ చేసే స్థాయికి ఎదగాలి మీరు. అంటే ఆ అవేర్నెస్ మీకు రావాలి. How to develop a project. Okay, we find out same information while we developing a project. Am I correct or not? For example, whenever if you are going to develop a project, okay na, in phase number 1 ante review number 1 lo what type of information we submit amma? We submit abstract information, that is summarizing of your project. Am I correct or not? Yes. మరి అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేటువంటిది ప్రాజెక్ట్ లో ఉంది, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రీసెర్చ్ పేపర్ లో కూడా ఉంది, అవునా కాదా? అవును సార్. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ యువర్ పేపర్ ఇన్ ద సెన్స్, సో వాట్ ఆర్ ది మెయిన్ థింగ్స్, ఓకేనా, వి డెవలప్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. అంటే నీ ప్రాజెక్ట్ లో నువ్వు ఏ థింగ్స్ అంటే మెయిన్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో
ఓకేనా, ఆ థింగ్స్ నువ్వు డెవలప్ చేసే విధానం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో సేమ్ టైప్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ యువర్ పేపర్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా, we find objectives in your project also, as well as we find out same type of information in a research paper also. Next, what type of algorithms or what type of mathematical calculations or what type of graphs or what type of tables we are using to develop your project. We find out same type of information, okay na, when we are going to write a particular paper. Okay, we find out that kind of information. And at the last, in the project there we specifies the future scope of your project. So future scope of your project in the sense, is it what we call is it possible to develop advanced versions to your project, or is it possible to develop your project by using different types of methods or by using different types of technologies, whatever it is. Okay na, so that kind of information what we call future scope. So same type of information we also observed in the a research paper. So research paper lo మనం same type of information మనం observe చేస్తాం. What I am saying is, to develop a project is nothing but to write a research paper. అంటే దాని మీద అవేర్నెస్ వచ్చింది అంటే డెఫినెట్ గా మనకి ఏంటంటే ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ మీద కూడా అవేర్నెస్ వస్తుంది. దట్స్ వాట్ ఐ ఎమ్ సేయింగ్. ఓకేనా, అక్కడ వరకు అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. ఎస్ సార్ ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు ఎందుకు చెప్పాను అంటే, రీసెర్చ్ పేపర్ అని డైరెక్ట్ గా చెప్పేసాను అనుకోండి, మీకు రీసెర్చ్ అనేటువంటిది ఏంటి మనకు కొత్తగా ఉంది, అసలు రీసెర్చ్ అంటే తెలియదు కదా అనేటువంటి టైప్ లో ఉంటుంది. అందుకని నేను ఏం చెప్పాను అంటే, మీకు ఫస్ట్ మినీ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటి మీరు ఆల్రెడీ డెవలప్ చేశారు. సో మినీ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసినప్పుడు కొన్ని కామన్ గా అక్కడ స్టెప్స్ ఉన్నాయి. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంది, నెక్స్ట్ మనకి ఏమంటారు, మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, ప్రపోజ్ సిస్టమ్ ఉంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. సో నీ ప్రాజెక్ట్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, సో దానిలో ఏ అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయి అంటే, అల్గారిథమ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి సోర్స్ కోడ్ లాగా అనుకోండి. సో అవి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కంక్లూజన్ అంటే ఫ్యూచర్ ఎన్హాన్స్మెంట్. ఓకేనా, నువ్వు దాన్ని ఎలా కంక్లూడ్ చేస్తావు, నెక్స్ట్ ఈస్ దేర్ ఎనీ ఛాన్స్ టు డెవలప్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో, దానికి ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అందరం అబ్జర్వ్ చేసి, ఇక్కడ ఉన్న 58 మెంబర్స్ క్లాస్ లో ఉన్న అందరూ కూడా ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాక్సిమం all are observed that information. Okay na, my question is, we find out same type of that is, can we find out same type of information to write a research paper? So ikkada enti ante manaki aa same type of information మనం రీసెర్చ్ పేపర్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా సార్? రీసెర్చ్ పేపర్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అని మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు ఏంటి సార్, మీరు చెప్పాలి కదా అంటే, ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. నేను రీసెర్చ్ పేపర్ వెనెవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్, అక్కడ కొన్ని కాన్సెప్ట్లు చెప్పాను నేను. Okay na, we need to summarize the information and what are the objectives. Okay na, there we need to write that particular paper. Okay na, and what are the objectives of that paper, is there any future scope for that paper? I already told you these different types of things. Am I correct or not? We find out same type of things in when we developing a project. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేసినప్పుడు, లేదా ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ మనం రాయడానికి వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. Am I correct or not? Yes, sir. Am I correct or not? ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ వదిలేండి. ఇక్కడ ఏంటంటే, వెనెవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఎనీ రీసెర్చ్ పేపర్, ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం దట్ ఈస్ వెనెవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్. ఓకేనా, సో మనం ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ మనం రాయాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇన్ అవర్ లాంగ్వేజ్ లర్నింగ్ టార్గెట్స్. ఆ రీసెర్చ్ లో దాన్ని ఏమంటారంటే లర్నింగ్ టార్గెట్స్ అంటారు. నానా ఇవే కాన్సెప్ట్స్ మీకు వెనెవర్ ఒకవేళ మీకు ఈ స్టడీస్ అయిపోయిన తర్వాత పిహెచ్డి చేయాలని ఉందనుకోండి, అప్పుడు కూడా యూజ్ అవుతాయి డెఫినెట్ గా. సో కాబట్టి వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో లర్నింగ్ టార్గెట్స్ ఉంటాయి. సో లర్నింగ్ టార్గెట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్ అంటే టార్గెట్ నెంబర్ 1 ఈస్ we need to choose a topic. Am I correct or not? ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, వెనెవర్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఏ ప్రాజెక్ట్, ఫస్ట్ నేనేమంటున్నా, టైటిల్ నాకు 3 days లో సబ్మిట్ చేయాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ సబ్మిట్ యువర్ టైటిల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ విత్ ఇన్ 1 week, ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సబ్మిట్ యువర్ వాట్ వి కాల్ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ విత్ ఇన్ 10 days. Am I correct or not? ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విన్నారా లేదా మీరు క్లాసెస్ లో? అవును సార్. నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాను కదా? అవును సార్. ఇబ్బంది పెట్టానా? సార్ లేదు లేదు. సో ఓకే, సో
అక్కడ ఏంటంటే మనకి టాపిక్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో టాపిక్ లేకుండా మనం ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం నాన్న, చెయ్యం. ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో టాపిక్ లేకుండా మనం ప్రాజెక్ట్ చేయం. అంటే పర్టికులర్ గా మనకి ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అనేటువంటిది ఒకటి కావాలి. అట్లనే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ ఎనీ రీసెర్చ్ పేపర్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు చూజ్ ఏ టాపిక్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక టాపిక్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? మరి టాపిక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునే వే ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే, ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ పేపర్స్ లో ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్, సో రీసెర్చ్ పేపర్ రాసినప్పుడు ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఒక పేపర్ యొక్క లెంత్ వచ్చేసి ఓన్లీ 5 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఒక పేపర్ యొక్క అంటే దాని యొక్క సైట్ ఏమంటారు మనకి జనరల్ బట్టి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఒక 10 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇంకోటి వచ్చేసి ఒక 20 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మాక్సిమం 20 pages కన్నా ఎక్కువ పబ్లిష్ చేయడానికి అంత ఇది ఉండదు. సో మాక్సిమం ఒక 20 పేపర్స్ లోపలనే పబ్లిష్ చేస్తారు పేపర్ని. ఓకేనా? వెన్ వీ టేక్ ఈవెన్ రెప్యూటెడ్ జర్నల్స్ ఆల్సో. సో స్కోపస్ కానివ్వండి, స్ప్రింగర్స్ కానివ్వండి, సో అవి కూడా నేను మీకు ఫర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జర్నల్స్. ఓకేనా? వి అబ్జర్వ్ టు రైట్ ఏ పేపర్. సో ఒక పేపర్ మనం రాయాలి అంటే ఏ జర్నల్స్ ఉన్నాయి అంటే జర్నల్స్ ఫ్రమ్ నార్మల్ టు అంటే కామన్ జర్నల్స్ టు రెప్యూటెడ్ జర్నల్స్, అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ further classes lo I will discuss about that information. Okay na? I will give brief information regarding what are the different types of journals, okay na, we have in computer science. అవి తర్వాత మాట్లాడదాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే చూజ్ ఏ టాపిక్ అని వదిలేసాం. ఓకే, ది మీనింగ్ ఆఫ్ చూజ్ ఏ టాపిక్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే చూజ్ ఏ టాపిక్ అంటే వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు చూజ్ ఏ టాపిక్. So how to choose that topic already చెప్పాను నేను మీకు. Sometimes the length of paper is 5 pages, or sometimes the length of paper is 10 pages of information, sometimes the length of paper is 20 pages of information. It will be depends on the journal or it will be depends on the concept. సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ లేదు, మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే టాపిక్ మీద డిపెండ్ అయిపోయి ఏంటంటే మనకి లెంత్ అనేటువంటిది మనకి ఏంటంటే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ అదే చెప్పారు మనకి. సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ చూజ్ ఏ టాపిక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది లెంత్ ఆఫ్ యువర్ పేపర్. చూజ్ ఏ narrower టాపిక్ ఫర్ ఏ షార్ట్ పేపర్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ వై వీఆర్ రివ్యూయింగ్ ఆల్ ద బేస్ పేపర్స్ బిఫోర్ డెవలపింగ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్. అక్కడ ప్రాజెక్ట్ మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఓకేనా బేస్ పేపర్ చదవండి అని ఎందుకు చెప్తామంటే మనకి ఇట్ విల్ గివ్స్ ది నారోవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ బ్రీఫ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? టెక్స్ట్ బుక్ ఇప్పుడు వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, ఆ ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు మీరు అందరు ఎవరైనా కూడా బేస్ పేపర్ చూసారు, లేదంటే లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఒక 1000 pages లేదంటే 500 pages ఉన్న ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ కి రిలేటెడ్ ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివారమ్మా? టెక్స్ట్ బుక్ ని ప్రిపేర్ చేశారా? లేదు అంటే ఒక 5 pages ఆఫ్ 10 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమంటారు మనకి బేస్ పేపర్స్ ని ప్రిపేర్ చేశారా? హలో సార్, బేస్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సార్. 25 pages దాన్ని బేస్ చేసుకొని మేము చేస్తాం సార్. ఎస్. ఓకేనా? వీఆర్ నాట్ రెడీ ఆర్ వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓకేనా టు వాట్ వీ కాల్ టు డెవలప్ ఏ ప్రాజెక్ట్. వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ to read the information that is 1000 pages of book of information or 500 pages of book of information, so whatever it is. Okay na? We only show our interest. Okay na? Only some 5 pages of information, that is reading 5 pages of information or reading some 10 pages of information. Okay, we find out 5 pages of information or 10 pages of information ఓకేనా ఫ్రమ్ ద బేస్ పేపర్. ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అంటే ఎప్పుడైనా కూడా మనం ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఒక 1000 pages ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్ నో లేదు 500 pages ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్ నో చదవటానికి ఇష్టపడం. ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? రాదర్ దాన్ దట్ దానికి మనకి ఏమున్నాయంటే దానికి బేస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అదే చెప్పాడు. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ చూజ్ ఏ టాపిక్ ఓకేనా, అప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ది లెంత్ ఆఫ్ యువర్ పేపర్. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ లెంత్ ఆఫ్ యువర్ పేపర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఓకేనా మనం ఒక టాపిక్ అనుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సమ్ ఏదో లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు ఐడియా రిగార్డింగ్ లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ హౌ టు డెవలప్ ఏ ప్రాజెక్ట్. సో దానిలో ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ ఫేజ్ లోనే ఐడియా రిగార్డింగ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్.
ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ద మీనింగ్ ఆఫ్ చూజ్ ఏ టాపిక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐడియా రిగార్డింగ్, ఓకేనా, వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్. సో ఆ రీసెర్చ్ పేపర్ మీద మనకి ఏంటంటే ఏదైతే నువ్వు ఒక రాయాలనుకున్నావు దాని మీద ఐడియా ఉండాలి ఇక్కడ. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బేస్ పేపర్స్ మనం వి కలెక్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బేస్ పేపర్స్. ఓకేనా, తీసుకొని ఏం చేస్తామంటే అక్కడ కింద చూడండి నెక్స్ట్ లైన్ లోనే ఉంది, దెన్ వి కన్వర్ట్ దట్ ఇన్ టు ఏ వాట్ వి కాల్ బ్రాడర్ టాపిక్ ఫర్ ఏ లాంగర్ పేపర్. అంటే మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ పేపర్స్ తీసుకొని వాటి నుంచి మనం స్టడీ చేసి ఏం చేస్తామంటే దేర్ వి రెడీ ఏ పర్టికులర్ పేపర్. అంటే ఒక పర్టికులర్ పేపర్ ని మనం రెడీ చేస్తాం, అంటే లాంగర్ పేపర్ ని మనం రెడీ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ చూజ్ ఏ టాపిక్. అంటే హౌ టు చూజ్ ఏ టాపిక్ వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్. అంటే దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు కలెక్ట్ ది బేస్ పేపర్స్ రిగార్డింగ్ వాట్ వి కాల్ రిగార్డింగ్ యువర్ టాపిక్. సో వాట్ ఎవర్ ది టాపిక్ you are going to select, so depends on that particular topic we need to collect the information from the different types of base papers. ఓకేనా, అంటే షార్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే వి బ్రాడర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే బ్రాడర్ చేస్తాం. సో ఇన్ దిస్ వే వి చూస్ ఏ పర్టికులర్ టాపిక్. సో ఫస్ట్ మనం ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ ని మనం అలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి whenever if you want going to write a research paper, very important thing is there we find out the some thesis statement. So thesis statement in the sense thesis antaram ikkada, the meaning of thesis statement in the sense so akada one sentence that summarizes what your paper is about, ante like abstract. Okay na, can we find out whole information of your project in 10 lines of abstract, whatever, is it correct or not? Can we find out whole project information in 10 lines of information that is in our abstract? Am I correct or not? Yes sir. Abstract lo manaki we can summarize whole information regarding your project. Am I correct or not? మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే నీ ప్రాజెక్ట్ లో ఏముంటదో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం రాస్తాం. అవునా కాదా? సార్ అవునా కాదా? ఇప్పుడు మనకి ఫుడ్ అనేటువంటిది రెడీ అయిందా లేదా అంటే లోపలికి చేయి పెట్టుకోవడం అసలు పైన ఒకదాన్ని చూస్తా అన్నట్లు ప్రాజెక్ట్ లో నువ్వు వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ యూ డెవలప్డ్, దానిలో నేను ఏంటంటే వెన్ ఐ లుక్ ఆన్ ది అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, ఓకేనా, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు కంక్లూడ్ దట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ డెవలప్డ్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఓకేనా, అప్పుడు నేను దాన్ని డిసైడ్ చేయొచ్చు అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డెవలప్డ్ బై ది పర్టికులర్ యూజర్. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీసెర్చ్ లో కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ వి కాల్ థీసిస్ స్టేట్మెంట్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ వి కాల్ థీసిస్ అనమాట. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమంటారంటే థీసిస్ అంటారు. అంటే థీసిస్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ స్టేట్మెంట్ దట్ సమ్మరైజెస్ వాట్ యువర్ పేపర్ ఈజ్ అబౌట్. అంటే what type of information you developed in your paper, or what type of information you wrote in your paper. So that kind of information we find out in the thesis statement. Okay na, so these are the two main things. Okay na, these two main things what we call learning targets whenever if you are going to write a particular research paper. So first research paper నువ్వు పబ్లిష్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే we need to choose a topic, and second one is we need to write a thesis statement. Okay na, these are the two main important things whenever if you are going to write a research paper. Okay na, so ఇవి రెండు మనకి ఇంపార్టెంట్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ అంటే సబ్ కాన్సెప్ట్స్. థర్డ్ వన్ ఈస్ హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఏ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సోర్స్. అంటే వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ యూ wrote in your project. So there we need to ready to explain that kind of concepts. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ప్రైమరీ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ప్రైమరీ సోర్సెస్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి సెకండరీ. అంటే ప్రైమరీ సోర్సెస్ అండ్ సెకండరీ సోర్సెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ టు కలెక్ట్ ది లిటరేచర్ ఫ్రమ్ ది వేరియస్ సోర్సెస్. అంటే టు డెవలప్ ఏ పర్టికులర్ వాట్ వి కాల్ ప్రాజెక్ట్, or to write a particular research paper,
ఓకేనా. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్, అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఆ టైప్ ఆఫ్ సోర్సెస్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగి ఉండాలి. ఆ టైప్ ఆఫ్ సోర్సెస్ మీద మనకి ఏమండాలి, మనకి కమాండింగ్ ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నువ్వేదో ఒక టాపిక్ అని అనుకోండి, ఆ టాపిక్ ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే మన ఫ్రెండ్స్ తో డిస్కస్ చేస్తాం, లేదు అంటే మనం ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తాం అంటే గూగుల్ మీద డిపెండ్ అవుతాం. అంటే రిగార్డింగ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ మనం చెప్పాను కదా ఫస్ట్ లోనే, హౌ టు చూజ్ ఏ టాపిక్ అంటే ఫస్ట్ లోనే మనకి నేరోగా మనం ఫస్ట్ వన్ ఏం చేస్తాం అంటే దేర్ వి వాట్ వి కాల్ డౌన్లోడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బేస్ పేపర్స్ రిగార్డింగ్ యువర్ టైటిల్. సో మన టైటిల్ కి రిగార్డింగ్ గా ఉన్న టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తాం అంటే దాన్ని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాం, లేదంటే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. Whenever if you are going to write a research paper, very very important one is understand the difference between plagiarism and acceptable paraphrasing. So I will explain about plagiarism. It is very very important one whenever if you are writing a particular research paper. So plagiarism అనేటువంటిది ఏం లేదమ్మా, plagiarism అనేటువంటిది ఏంటంటే జనరల్ గా డూప్లికేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో డూప్లికేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మన పేపరు ఎప్పుడు పబ్లిష్ అవుతుందంటే మనకి దేర్ వి మే నాట్ ఫైండ్ అవుట్ ఎనీ డూప్లికేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఎంటైర్ వరల్డ్. సో వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ యూ రోట్, ఓకేనా, వెన్ ఐ టెస్టెడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే డిఫరెంట్ బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్, ఓకేనా, రీసెర్చర్స్, ఓకేనా, విల్ వాట్ వి కాల్ అబ్జర్వ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకేనా. వాళ్ళు ఏంటి అంటే అక్కడ డూప్లికేట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకూడదు. అంటే డూప్లికేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకూడదు ఏంటంటే డూప్లికేట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకూడదు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకోండి క్లాసులో, వాళ్ళిద్దరు కూడా ఏంటంటే ఒక నంబర్ ఏమో నంబర్ 1 ఉంది, ఇంకొక నంబర్ 60 ఉంది. నేను ఏం చేస్తానంటే నంబర్ 1 నుంచి నంబర్ 60 వరకు వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ దే సెలెక్టెడ్ నేను వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. అప్పుడు నాకు నంబర్ 1 యొక్క ప్రాజెక్టు నంబర్ 60 యొక్క ప్రాజెక్టు సేమ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఇద్దరిని నేను అలో చేస్తానా? కెన్ ఐ అలో 2 persons to develop the same project? No sir. నో, అక్కడ నేను చేయను. ఎందుకంటే ఇద్దరిది సేమ్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి ఇద్దరు ఒకే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ని డెవలప్ చేస్తారు కాబట్టి నేను వాళ్ళిద్దరికి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వను. సో ఇవ్వకుండా ఏం చేస్తా అంటే సెకండ్ పర్సన్ లేదంటే ఫస్ట్ పర్సన్ మీరు టాపిక్ చేంజ్ చేసుకున్నానని చెప్తాం. ఇక్కడ కూడా ప్లగరిజం అనేటువంటిది ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ నో డూప్లికేట్స్ ఇన్ అవర్ పేపర్. నీ పేపర్ లో డూప్లికేట్స్ ఉండకూడదు. డూప్లికేట్స్ అంటే ఏంటి సార్? వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ డెవలప్డ్ బై ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆథర్స్ ఇన్ ప్రీవియస్. అదే కదా చెప్పింది నేను. బేస్ పేపర్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంటే బేస్ పేపర్స్ కెన్ ఓన్లీ రిఫర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ యువర్ టాపిక్, ఆర్ బేస్ పేపర్స్ కెన్ గివ్ ది knowledge to aware about how to write a research paper. So that kind of information they only give. ఓకే, అంతేగాని బేస్ పేపర్ ని పీడిఎఫ్ ని మనం వర్డ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి నెక్స్ట్ సేమ్ టైటిల్ మార్చేసి వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ టు పబ్లిష్ దట్ పేపర్ ఇట్ మే నాట్ పబ్లిష్. ఎందుకంటే మనకు అక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ అంటే ఏంటంటే దానిలో ప్లగరిజం ఒకటి. సో వెన్ దే యూజ్ ది ప్లగరిజం యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా ఎవరైతే ఆథర్స్ దాన్ని మనకు పబ్లిష్ చేశారో, ప్రీవియస్ గా ఆ మెథడ్స్ ని ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో అవి రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి. అంటే డేటా అనేటువంటిది మ్యాచ్ అవ్వకూడదు. వెన్ వి ఫైండ్ అవుట్ ది డేటా మ్యాచింగ్, ఆ డేటా మ్యాచింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ మే నాట్ గివ్ పర్మిషన్స్ టు యూ టు రైట్ ఏ పేపర్ ఆర్ టు డెవలప్ దట్ పర్టికులర్ పేపర్ ఆర్ టు డెవలప్ వాట్ వి కాల్ టు పబ్లిష్ దట్ పేపర్ ఇన్ ఏ రెప్యూటెడ్ జర్నల్ ఆర్ నార్మల్ జర్నల్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అప్పుడు ఆ టైంలో వాడు మనకు ఒక ఏమంటారు మనకి ఒక నోటిఫికేషన్ కూడా సెండ్ చేస్తాడు. అదేంటి అంటే మనకి డోంట్ రిపీట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం అగైన్. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ రిపీట్ దిస్ మెకానిజం అగైన్ వి విల్ ఫైల్ ఏ కేస్ ఆన్ యూ అని చెప్పేసి మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ సైబర్ క్రైమ్. అంటే వెన్ వి అక్కడ మనం ఏం చేస్తుంటే దేర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు kept the another person's information, or there we are trying to stealing the another person's information. అంటే వేరొక పర్సన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్టీల్ చేస్తున్నాం, లేదంటే వేరొక పర్సన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే థెఫ్ట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి ఫైండ్ అవుట్. అంటే ప్లగరిజం లో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏంటి అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అందుకని ఎప్పుడు కూడా whenever if you want going to write a research paper, it is completely
న్యూ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ వన్స్. అంటే అక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ పేపర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటికీ న్యూ ఉండాలి. అదేగా మీకు ప్రాజెక్ట్ లో మీరు డెవలప్ చేసేది ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అదే ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్, ప్రపోజ్ సిస్టమ్. ఓకే, దేర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ది ప్రపోజ్ సిస్టమ్. ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో కొన్ని డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి. ఆ డిసడ్వాంటేజ్ ని ఏం చేస్తామంటే వీ కన్వర్ట్ ఆర్ టు అవాయిడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజ్ దేర్ వి డెవలప్ అనదర్ సిస్టమ్. ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్. ఆమె కరెక్ట్. బేస్ పేపర్స్ కూడా అంతే. బేస్ పేపర్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఒక అవేర్నెస్ కోసం యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ న్యూగా డెవలప్ చేయాలంటే వీటిని మనం కంప్లీట్ గా కాపీ చేయకూడదు. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో ఉన్నదే ప్రపోజ్ సిస్టమ్ లో పెట్టామనుకో అది ప్రాజెక్ట్ అనరు. ఆల్రెడీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందిగా అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ వస్తుంది. అంటే అక్కడ ప్రాజెక్ట్ లో ప్లగరిజం వచ్చి నెక్స్ట్ నెల ఆ వేలో చెక్ చేస్తాడు అనమాట. ఇక్కడ రీసెర్చ్ పేపర్ లో ఏంటి అంటే మనకి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం. అంటే వెన్ వి ఫైండ్ అవుట్ ది డూప్లికేట్స్ ఇన్ యువర్ పేపర్, ఆటోమేటికల్ గా ఏంటంటే యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు పబ్లిష్ దట్ పేపర్ ఇన్ ఏ జనరల్. అప్పుడు నీకు పర్మిషన్ ఉండదు. నెక్స్ట్ అదే మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నువ్వు రిపీట్ చేసావు అనుకోండి, మన మీద ఏం చేస్తానంటే ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాడు సైబర్ క్రైమ్ కింద కేసు కూడా ఫైల్ చేస్తాడు. ఓకేనా, అందుకని ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్, ఓకేనా, టు రైట్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హౌ టు వీ నీడ్ టు లెర్న్ హౌ టు రైట్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్. సో అందుకే ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇవన్నీ మీ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ప్లగరిజం. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ థింగ్స్, దీస్ ఆర్ ది లెర్నింగ్ టార్గెట్స్ whenever if you are ready to write a research paper. First one is choose a topic, second one is thesis statement, and the third one is we need to ready to explain a primary and secondary sources of your research paper, and the third one is there we need to check the plagiarism. Ante in our paper other persons or other what we call other users, they may not find out any type of duplicates ని find out చేయకూడదు. మీకు ఒక డౌట్ రావాలి. ఇప్పుడు ఈ డూప్లికేట్స్ అన్నప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావాలి. ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డౌట్ ఇట్ ఈస్? ఒక డౌట్ రావాలి మీకు. ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్, ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్? మా వింటున్నారా? ఎస్ సార్. పొద్దా చెప్పిన వాళ్ళు వద్దు. గర్ల్స్ ఉన్నారా? నేమ్ చెప్పను. గర్ల్స్ ఎవరు? గర్ల్స్ మానస మాట్లాడితే ఇంకా లేరా? మిగతా వాళ్ళు లేరా గర్ల్స్? మా చెప్పాలి. డౌట్ వచ్చిందా రాలేదా? సరే అడగండి. మీకు ఏ డౌట్ వచ్చిందో ఆ డౌట్ అడగండి. సరే కరెక్టో కాదో నేను చెప్తా. ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్? సార్ డూప్లికేట్ అంటే ఇప్పుడు మనం చేసింది కాకుండా మనలాగా ఎవరైనా చేసిందా? నేమ్ వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? వరాలి. నేమ్ చెప్పి దెన్ యు కెన్ టెల్. yes వరాలి. yes now you can డూప్లికేట్ proceed. అన్నారు కదా సార్, అంటే మనం చేసింది కాకుండా వేరే వాళ్ళు మనలాంటి దాన్ని ఇంకోటి చేయడం అంటున్నారా లేకపోతే? yes ఓకే. డూప్లికేట్ అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు మీకు డౌట్ రావాలన్నా సరే వరాలి చెప్పింది ఒక 60% కరెక్టే. డూప్లికేట్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. బిఫోర్ రైటింగ్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్ ఆర్ బిఫోర్ డెవలపింగ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి, ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ నువ్వు పబ్లిష్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం. కలెక్టింగ్ అంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ రిసోర్సెస్, సెకండరీ రిసోర్సెస్ అది చెప్పాడు అక్కడ. సో ప్రైమరీ రిసోర్సెస్, సెకండరీ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటంటే మనకి నీ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్గా మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర ఉందనుకో కలెక్ట్ చేసి దగ్గర పెట్టుకుంటాం. ఆమె కరెక్ట్ అన్నాడు. లేదు అంటే గూగుల్ నుంచి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి దగ్గర పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని మనం కలెక్ట్ చేసి దగ్గర పెట్టుకున్నాం. సార్ మరి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషనే కదా మనకు ఉండేది, లేని ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎలా డెవలప్ చేస్తామంటే ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఒక 30% వరకు, లేదు అంటే ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఒక 20% వరకు, లేదు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఒక 10% వరకు డిపెండ్స్ ఆన్ ది జనరల్ స్టాండర్డ్. ఆ జనరల్ స్టాండర్డ్ ను బట్టి ఏంటి అంటే మనకి అది మ్యాచ్ అవ్వచ్చు. అంటే మనం కంప్లీట్ గా 100% మనం పేపర్ ని న్యూగా ఎవరు కూడా పబ్లిష్ చేయలేరు. ఓకేనా, డూప్లికేట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే డూప్లికేట్స్ రావచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ప్లగరిజం చెక్ చేసేటప్పుడు టర్నిటిన్ టూల్ అని చెప్పేసి ఒక టూల్ ఉంది. ఓకేనా, బై యూజింగ్ దట్ టూల్, ఓకేనా, వెన్ ఐ వెరిఫైడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక 10% మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, 10% మ్యాచ్ అయిందంటే ఎక్సలెంట్ గా పబ్లిష్ చేసినట్టు. 20% మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి,
పర్వాలేదు అంటే ఇబ్బంది లేదు, అది కూడా గుడ్ కింద వస్తుంది. 30% మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, 30% మ్యాచ్ అయినా కొన్ని నార్మల్ జనరల్స్ ఉన్నాయి, దే విల్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే 70% న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, 30% ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఎస్ దే కెన్ యాక్సెస్. బట్ రేటెడ్ జనరల్స్కి ఏంటంటే 10% బిలో ఉండాలి. అంటే కొన్ని మనకి ఏంటంటే ఫేమస్ జనరల్స్ ఉన్నాయి, అంటే స్ప్రింగర్ అని, స్కోపస్ అని, ఓకేనా, ఈఎస్ఐ జనరల్స్ అని, నెక్స్ట్ వెబ్ సైన్స్ అని, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రేటెడ్ జనరల్స్. ఈ రేటెడ్ జనరల్స్ అయితే ఏంటంటే మనకి బిలో 10% ఉండాలి. అంటే డూప్లికేషన్ అనేటువంటిది ఏంటంటే బిలో 10% ఉండాలి. మా అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? అంటే ఒక పేపర్లో నువ్వు పబ్లిష్ చేయాలి అంటే డూప్లికేషన్ అంటే యూజ్ చేసిన డేటా అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, యూజ్ చేసిన వర్డ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఆ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు నార్మల్ జనరల్స్ అయితే మనకు 30% వరకు ఓకే, ఇబ్బంది ఉండదు. అంటే 30% మ్యాచ్ అయినా కూడా ఎస్ యువర్ పేపర్ కెన్ పబ్లిష్, ఓకేనా. 20% మ్యాచ్ అయినా ఎస్ యువర్ పేపర్ కెన్ పబ్లిష్. 10% అయినా కూడా ఏంటంటే మన పేపర్ అనేటువంటిది పబ్లిష్ అవుతుంది. అంటే మరీ డూప్లికేషన్ లేకుండా చేయడం అనేటువంటిది 100% పాసిబుల్ అవ్వదు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. మా అర్థమైంది ఇక్కడ వరకు? ఎస్. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పాను నేను, ప్రాజెక్ట్ లో మనం ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్, ప్రపోజ్ సిస్టమ్ పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రపోజ్ సిస్టమ్ లోకి రాదా? వస్తుంది. ఎట్లా వస్తుంది? ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని బేస్ చేసుకునే కదా మనం ప్రపోజ్ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేసేది. ఐఎమ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అవునా కాదా? అవును సార్. ఎస్. అంతేగాని కంప్లీట్ గా మనం ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ తీసుకెళ్లి ఇదే ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తాము. మనం చెప్తే ఆల్రెడీ ఆ ప్రాజెక్ట్ చేశారు కదా, ఇంకా నువ్వు చేసింది ఏముంది? అట్లనే రీసెర్చ్ పేపర్ లో కూడా ఏంటంటే మనకి కొంత అంటే సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది డూప్లికేట్స్ ఆఫ్ యువర్ పేపర్ కెన్ బి యాక్సెప్టబుల్. అంటే సమ్ పర్సెంట్, ఒక 10% డిపెండ్స్ ఆన్ ది జనరల్, 20% డిపెండ్స్ ఆన్ ది జనరల్, 30% కెన్ బి యాక్సెప్టబుల్. బట్ 30 క్రాస్ అయింది అంటే మనకి ఇన్ ఎనీ జనరల్ యువర్ పేపర్ మే నాట్ బి పబ్లిష్. నీ పేపర్ ఏ జనరల్లో కూడా పబ్లిష్ అవ్వదు. అంటే ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ని నువ్వు పబ్లిష్ చేయాలి అంటే నువ్వు ఓన్గా ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ రాయగల, అంటే ఓన్గా నువ్వు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉండాలంటే ఫ్రమ్ 70%, నెక్స్ట్ లేదంటే మనకి 80%, లేదంటే 90% ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో మనకి 90% ఆఫ్ ఓన్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీదే ఉండాలి. అంటే మన ఓన్గా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రాయగలిగి ఉండాలి. ఓకేనా? సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు పబ్లిష్ ఏ పేపర్. ఓకేనా? టు రైట్ ఏ పేపర్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ, సో దేర్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హౌ టు రైట్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్. సో అస్సలు ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ అనేటువంటి మనం రాయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్, అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉండాలి మనకి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టెప్ నెంబర్ 1 ఈస్ టాపిక్, and the second one is thesis. I already told you that thesis ante we summarize the information in a sentence or in a paragraph, ante like abstract. Next one, outline of your paper. Okay na? And next one is selecting and analyzing sources and selecting websites. Okay na? Selecting and analyzing, ikkada sources cheppanu ga nenu meeku, what are the different types of sources, okay na, you use to write a paper. Ante what are the different types of websites we used అనమాట. అక్కడ ప్రైమరీ సోర్సెస్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సెకండరీ సోర్సెస్. ఓకేనా? సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ we find out in the point number 4. And fifth one ఏంటి అంటే మనకి కంపైలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కంపైలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా ఏంటంటే మనకి వర్డ్ లోకి ఇది అవుతుంది. అని మీరు ఒకసారి ఎప్పుడన్నా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇప్పుడు నేను ఒక పేపర్ని పబ్లిష్ చేశాను అనుకోండి, ఒక పేపర్ని పబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఐఎమ్ రెడీ టు పబ్లిష్ ఏ పేపర్. అంటే సమ్ ఏదో స్ప్రింగర్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జనరల్స్ లో, స్టాండర్డ్ జనరల్, స్కోపస్ లోనో, స్ప్రింగర్స్ లోనో నేను ఆ పేపర్ని పబ్లిష్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాను అనుకోండి. రెడీ అయినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే టర్నింగ్ టూల్ యూజ్ చేసి ప్లగరిజం చెక్ చేస్తా. ప్లగరిజం 10% లోపు ఉందనుకోండి, 10% లోపు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ వర్డ్ కౌంట్ అవన్నీ వస్తాయి. నేను మీకు కావాలంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర మెషిన్ లెర్నింగ్ మీద, లేదు అంటే మనకి డీప్ లెర్నింగ్ మీద, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద రెడీగా ఉన్న పేపర్స్ ఉన్నాయి, ఏది ఇంకా పబ్లిష్ అవ్వలాయి. ఓకేనా? రెడీగా ఉన్న పేపర్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కటి నేను మీకు ఇప్పుడు మీ గ్రూప్ లో పెడతాను, నేను దాన్ని మీరు చేయొచ్చు. అంతేగాని మీరు నా పేపర్ని మీరు పబ్లిష్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఉండదు. ఎందుకంటే నాది ఆల్రెడీ అక్కడ దానికి డూప్లికేషన్ చెకింగ్ అంటే ప్లగరిజం చెకింగ్ అయిపోయింది, దాని మీద వర్డ్ కౌంట్ వస్తుంది.
వర్డ్ కౌంట్ అంటే ఎన్ని వర్డ్స్ దాన్ని మనకి ఏమంటారు, మనకి వెరిఫికేషన్ చేశారు, ఆ వర్డ్ కౌంట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఆ వర్డ్ కౌంట్ ఉందనుకోండి, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మే నాట్ బి కన్వర్ట్ ఇన్ టు వర్డ్. ఇక్కడ వర్డ్ ఎందుకు చెప్పారంటే, మనం చేసే పని ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ డెవలప్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్, సింపుల్ గా పీడిఎఫ్ నో పీపీటీనో తీసుకొని వి కన్వర్ట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు వర్డ్. ఫస్ట్ వర్డ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని కాపీ కట్టు పేస్ట్ చేస్తాం. ఐఎమ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అవునా కదమ్మా? ఫ్రాంక్ అదేనా మనం చేసేది? ఫ్రాంక్ అదేనా చేసేది? అంతే సార్. అది కాపీ కట్టు పేస్ట్లు రీసెర్చ్ పేపర్లో యాక్సెస్ చేయరు, దానికే ప్లగరిజం యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి మనకి, అంటే వర్డ్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బిబ్లియోగ్రఫీ. నెక్స్ట్ అండ్ ద ప్రాపర్ ఫార్మేట్ అంటే వాట్ ఆర్ ది రెఫరెన్సెస్ ఆఫ్ యువర్ పేపర్స్. నెక్స్ట్ ప్రూఫ్ రీడ్, అంటే ప్రూఫ్ రీడింగ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అంటే ప్రూఫ్ రీడింగ్ అంటే మనకి మీకు నెక్స్ట్ ఒకసారి పేపర్ చూస్తే తెలుస్తుంది. అంటే దానికి వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రూఫ్స్ దేర్ వి ప్రొవైడ్. అంటే నువ్వు కరెక్టేనా అంటే ఎస్ ఐఎమ్ కరెక్ట్ పర్సన్ అని చెప్పేసి మనం ఎట్లయితే ప్రూఫ్ చేసుకుంటాం ఆ టైప్ అనమాట. అంటే వెనెవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గోయింగ్ టు రైట్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్, ఓకేనా, దేర్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దీస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వీ నీడ్ టు అవేర్ అబౌట్ ది టాపిక్. Next one is thesis information, and the third one is outline, and the fourth one is selecting and analyzing, and the third one is compiling. And compiling ante it is not convert into that is the original format into Microsoft Word. Next one is plagiarism checking. Next one is references, and next one is proofreading. So these are the different types of steps we observed in the research paper, and very very important steps. Okay na? So that's one. Next two, వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ప్లగరిజం. సో ప్లగరిజం అంటే ఇక్కడ చూడనా, ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేశారా? డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేశారా అక్కడ? ఆ డయాగ్రామ్ మీద ఏముందో చూడండి అక్కడ. ఐ హావ్ జస్ట్ స్టోలెన్ అదర్ ఆథర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అదర్ ఆథర్ వర్క్ అన్నాడు అక్కడ. అంటే వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ? దొంగ. ఆ థీఫ్ ఏం చేస్తానంటే, thief is trying to theft the ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే థెఫ్ట్ చేస్తున్నాడు అక్కడ. అంటే అక్కడ చూడండి, ఐ హావ్ జస్ట్ స్టోలెన్ అదర్ ఆథర్ వర్క్, అంటే వేరొక ఆథర్. ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను, ఇప్పుడు నేను ఆ పేపర్ కూడా మీకు మెషిన్ లెర్నింగ్ లో పబ్లిష్ రెడీగా ఉన్న పేపర్, అంటే స్కోపస్ లో నేను పబ్లిష్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్న పేపరు నేను మీకు ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మీ గ్రూప్ లో పెడతా. దాన్ని తీసుకొని మీరు పబ్లిష్ చేయాలనుకోండి, అండ్ మీరు మనీ కట్టి పబ్లిష్ చేయాలి అనుకున్నారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, మీకు పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లగరిజం అనేటువంటిది ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ స్టోలెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అదర్ ఆథర్, అంటే అదర్ ఆథర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఒకసారి స్టోలెన్ చేసామనుకోండి, డూప్లికేట్స్ వస్తే ఏంటి అంటే మనకి ఇట్ మే నాట్, ఓకేనా, యాక్సెస్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. నీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేయదు, అంటే యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ ఆటోమేటికలీ డినై. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ప్లగరిజం చెకింగ్. అందుకనే రీసెర్చ్ లో మనకి ప్లగరిజం చెకింగ్ అనేటువంటిది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే నో డూప్లికేట్స్, డూప్లికేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండకూడదు. 70% న్యూ ఉండాలి, లేదా 80% న్యూ ఉండాలి, లేదా 90% ఉండాలి. ఓకేనా? సో అదనమాట, అది ప్లగరిజం చెకింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, బొడోడు ఉన్నాడు ఇక్కడ, జాగ్రత్తగా. వేర్ డు వి బిగిన్? ఓకేనా? సో మనం ఎక్కడి నుంచి బిగిన్ చేయాలి? సో ఎక్కడి నుంచి బిగిన్ చేయాలి? ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్. రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే మనం, అంటే ఒక పేపర్ అనేటువంటి మనం ఎలా బిగించాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో రిక్వైర్మెంట్స్ అని ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం. రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి వాట్ డూ యూ నీడ్ ఫర్ యువర్ పేపర్, అంటే ఫస్ట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీసెర్చ్ ఆర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పబ్లిష్. ఏదైతే ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ నువ్వు రాయాలనుకుంటున్నావు, నెక్స్ట్ ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ పేపర్ నువ్వు పబ్లిష్ చేయాలను, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీ దగ్గర ఉండాలి. నెక్స్ట్ టాపిక్ క్వశ్చన్స్, అంటే వాట్ డూ యూ need to put in into your paper, అంటే what type of informations we are put information into your paper. సో మన పేపర్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అది ఆల్రెడీ టాపిక్ క్వశ్చన్స్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. నేను మీకు ఇనిషియేషన్ ఫేజ్ లో ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో కొన్ని క్వశ్చనీర్స్ ఉన్నాయి. వై దిస్ ప్రాజెక్ట్, ఐఎమ్ కరెక్ట్ అన్నారు, వాట్ ఈస్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అవి కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే టాపిక్ క్వశ్చన్స్, అంటే అక్కడ ఉన్న క్వశ్చనీర్ టైపే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి చాయిసెస్. నెక్స్ట్ దేర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ సమ్ బ్రీఫ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ దట్ వన్.
అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మన దగ్గర ఉంటే ఏంటంటే మనకి వీ కెన్ బిగిన్ అవర్ పేపర్, అంటే వీ కెన్ బిగిన్ రైట్ అవర్ పేపర్. సో మనం మన పేపర్ రాయడానికి మనం బిగిన్ చేయొచ్చు అని. ఓకేనా? సో అది నెక్స్ట్. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి, ప్లగరిజం. ఇందాక నేను చెప్పానుగా ప్లగరిజం అంటే ఏంటంటే అక్కడ చూడండి మనకి డయాగ్రామ్ లో ఏం కనపడుతుందానా? వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి అబ్జర్వ్ ఇన్ ద, ఎస్, ఆ బుక్ లో చూసి రాస్తున్నాడు. దాన్ని మనం ఏమంటాం కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లో కట్ అండ్ పేస్ట్. అక్కడ చూడండి, కట్ అండ్ పేస్ట్ కనపడిందా? అవును సార్. ఎస్, అంటే దేర్ ఈస్ నో అలో టు కట్ అండ్ పేస్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ when we are going to write a research paper. It is not the correct attitude. అంటే ఎప్పుడు కూడా కాపీ కట్టు పేస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ రీసెర్చ్ చేయాలన్నోడికి ఎలిజిబుల్ అవుతుంది. అందుకనే పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళకి వాల్యూ అదే. పిహెచ్డి చేసిన క్యాండిడేట్స్కి వాల్యూ ఎందుకు అంటే అదే వాల్యూ. కంప్లీట్గా అక్కడ ఏంటంటే వీ మే నాట్ ఫైండ్ అవుట్ డూప్లికేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? అంటే ఒక 20% 10% ఉంటుందిలేండి, అది వేరే విషయం. ఓకేనా? ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండకూడదు. వాళ్ళు ఓన్గా ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని, ఓకేనా, దానికి సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. దానికోసం ఇక్కడ ప్లగరిజం యూజ్ చేస్తారు. చూడండి, ప్లగరిజం అంటే ఏంటో చూడండి అక్కడ. ద యాక్ట్ ఆఫ్ ప్రజెంటింగ్ అనదర్స్ వర్క్ ఆర్ ఐడియాస్ యాజ్ యువర్ ఓన్. ఇది ఎక్కువ మనం చేస్తాం, నేను కూడా అబ్జర్వ్ చేశాను. అదేంటి అంటే అసైన్మెంట్స్ సబ్మిట్ చేయమన్నప్పుడు కొంతమంది ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ రాసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకోటి కూడా నాకేంటంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఒకసారి సేమ్ అదే టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని వాడి నంబర్ దగ్గర పోస్ట్ చేస్తే నేను అందుకే మిమ్మల్ని నంబర్స్ రైట్ సైడ్ కార్నర్లో రాయమని చెప్పాను, నేను చేయమాను. ఓకేనా? అంటే అక్కడ కాపీ కట్టు పేస్ట్ అలవెన్స్ ఉండదు. ఓకేనా? సో ఫర్ దట్ రీజన్ వి యూజ్ ది ప్లగరిజం చెకింగ్. ఓకేనా? వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్. ఓకేనా? సో అదనం అంటే రీసెర్చ్ పేపర్ మనం రాసేటప్పుడు ప్లగరిజం చెకింగ్, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ప్లగరిజం చెకింగ్ కూడా ఉందంటే నీకు నువ్వే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఒక 2 or 3 సెంటెన్సెస్ ఎట్ ఏ టైం కాపీ చేస్తే అది ఆల్రెడీ అంత ముందు వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారో లేదో నీకు అక్కడ తెలిసిపోతుంది. రిజల్ట్ 100% వచ్చింది అనుకోండి, ఎస్ మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో అది. కానీ ఆన్లైన్ ప్లగరిజం రిపోర్ట్స్ 100% మనకి ఏంటంటే అష్యూరెన్స్ని ఇవ్వలేవు. దే ఓన్లీ అసిస్టెన్స్ ఇస్తా, అష్యూరెన్స్ని ఇవ్వలేవు. ఓకేనా? సో అదంటే ఇప్పుడు COVID-19కి ప్రైవేట్ ల్యాబ్స్కి నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ల్యాబ్స్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది రిపోర్ట్స్లో. ప్రైవేట్ ల్యాబ్స్ ఏంటంటే మనకి మనీ కోసం నెగిటివ్ కూడా పాజిటివ్ చేస్తాయి. ఆల్రెడీ మనం మొన్న ఏదో హాస్పిటల్లో మనం ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసాం. ఓకేనా? సో అది. పబ్లిక్లో ఏంటంటే గవర్నమెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి వాడు కరెక్ట్గా చేస్తాడు. ఓకేనా? సో అది. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ వీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ప్లగరిజం. ఓకేనా? సో ప్లగరిజంని మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి రెఫరెన్సెస్ చెప్పానుగా, బిబ్లియోగ్రఫీ. ఓకేనా? ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, ఎస్ వీఆర్ ఫినిష్ అవర్ పేపర్ సెట్టింగ్. అంటే మనకి ఏదైతే మనం పేపర్ రాయాలనుకున్నామో ఆ పేపర్ సెట్టింగ్ అంతా కూడా అయిపోయినట్టే. నెక్స్ట్ వీఆర్ రెడీ టు పబ్లిష్ దట్ పేపర్ ఇంటూ ఏ నార్మల్ జనరల్ ఆర్ మోడరేట్ జనరల్ ఆర్ ఇన్ ఏ వాట్ వి కాల్ ఫస్ట్ క్లాస్ జనరల్. అంటే రేటెడ్ జనరల్లో మనం ఏంటంటే పబ్లిష్ చేయడానికి రెడీగా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్స్ regarding how to write a research paper and what are the different types of steps involved when we are writing a research paper. Okay na? I repeat again, whenever if you want write a research paper, there we need to observe the first one is topic, second one is thesis information, and the third one is outline, and the fourth one is what we call sources information, that is primary sources and secondary sources. Next one is compiling information, next one is plagiarism, next one is bibliography, and next one is proofreading. So these are the things we observed, these are the things we need to remember when we are going to write a that is publishing a research paper or writing a research paper, so whatever it is. Okay na? So that is the information regarding publishing a research paper